যে বাধা দেবে তাকে ইতিহাসে চলে যেতে হবে। दुर्गा पता नहीं कहां से आ जाते हैं। বিজেপির সর্বভারতীয় সহসভাপতি তথা মেদিনীপুরের বিদায়ী সাংসদ দিলীপ ঘোষের কাছে বিতর্ক নতুন কিছু নয়। যে তাদের খুঁজে বার করে রাস্তায় পেটাই কোন পাপ রক্ষা করবে। আন্দোলনরত কুর্মী সম্প্রদায়ের মানুষদের বিবস্ত্র করার হুমকিও শোনা গিয়েছে দিলীপ ঘোষের কণ্ঠে। যদি বেশি বাড়াবাড়ি করে সব কাপড় খুলে দেবো আমি, যদি বেশি বাড়াবাড়ি করে সব কাপড় খুলে দেবো আমি। তবে মহিলাদের প্রতি তার অবজ্ঞা ও অবমাননামূলক আচরণ সমস্ত কিছুর সীমা লঙ্ঘন করেছে। মা দুর্গার বংশ পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তোলা থেকে শুরু করে भगवान राम एक राजा थे, 14 जो पूर्व पुरुष थे उनका नाम भी आपको मिलेगा। दुर्गा का मिलेगा क्या? दुर्गा का मिलेगा क्या? সিএর বিরুদ্ধে বিক্ষোভরত মহিলার তার দলের লোকেদের দ্বারা হেনস্থার ঘটনার ব্যাখ্যা দেওয়া। প্ল্যাকেট কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল, তাদের 14 পুরুষের ভাগ্য ভালো, আর অন্য কিছু করেনি। আমাদের কর্মীদের সামনে আসেন কেন? খবর হওয়ার জন্য না শহীদ হওয়ার জন্য? প্রতি ক্ষেত্রেই তিনি নিজের নারী বিদ্বেষী মানসিকতা স্পষ্ট করেছেন। তার আক্রমণ আরো প্রকট হয়ে ওঠে যখন কোনো মহিলা ক্ষমতার আসনে বিরাজমান হন। যাদের এত মান সম্মানের ভয় আছে সেই মেয়েগুলো যায় কেন ওখানে? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শাড়ি ছেড়ে বারমুডা পরার নিদান দেওয়ার কটাক্ষ আমরা ভুলিনি। শাড়ি পরে আছেন, একটা পা ঢাকা একটা খোলা, এরকম শাড়ি পরতে দেখিনি। যদি পাটা বার করে রাখেন শাড়ি বারমুডা করতে পারে। কিন্তু আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বংশ পরিচয় তুলে তার আপত্তিকর মন্তব্য সকল সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। দিদি গিয়ে গোয়াতে বলে আমি গোয়ার মেয়ে, আমি ত্রিপুরার মেয়ে, আমার বাপ তো ঠিক করুন, যাত্রার মেয়ে হয় ঠিক, যাত্রার মেয়ে হয়। The Bengal BJP leader Mr. Dilip Ghosh has fallen to a new low. By casting aspersions on Mamata Banerjee's ancestry, he is revealing the misogynist and sexist mindset of the BJP RSS. This is not the first time that the BJP RSS has spoken in this way about women. Modi himself on the election trail delivered the catcall, Didi, oh Didi. Where was the National Commission of Women then? The National Commission of Women, which is so active in taking up the cause of BJP candidate Kangana Ranaut, has never said a word when sexist and misogynist abuse is hurled at Bengal Chief Minister Mamata Banerjee. The BJP RSS simply cannot get used to the fact that she is India's only woman chief minister, that she is actually a woman in power. The people of Bengal will give a fitting reply to the BJP RSS. The more they abuse Mamata Banerjee, the stronger she will get. We are here for last 26th March coming, who made Dilip Ghosh one of a nominated candidate from BJP, from Bardhaman Durga. We are vehemently objecting his dishonorable comment toward Mamata Banerjee, Honorable Chief Minister. Our Chief Minister is only woman Chief Minister in India, and we are highly object the way she was treated by a person named Dilip Ghosh, nominated candidate of BJP. Actually, Dilip Ghosh is reflecting his own culture, own political culture, where no woman get any, honor from their part. They don't know how to honor women. We are objecting and we are registering our objection to election coming. We have already filed a letter or asked for EC's appointment tomorrow, and it was granted in 11 o'clock tomorrow. 8 of our delegates will meet and we're going to register our objection about this. दिलीप बाबू, बधाई हो आपको। आप फिर से एक बार सफल हुए माँ बेटियों का अपमान करने में। इसके पहले जब दीदी को पैरों में चोट लगी थी तब आपने उनको बरमूडा पहनने का सुझाव दिया था, जिसका परिणाम आपको 2021 के इलेक्शन के रिजल्ट्स में दिखा। और आज आपने उनसे कहा है कि पहले दीदी ये निर्णय ले कि उनका बाप कौन है। किसी की भी बेटी होना अच्छी बात नहीं। आपने माँ दुर्गा का भी अपमान किया। आप क्यों ये भूल जाते हैं कि बंगाल की जो भूमि है, यहाँ पे मातृशक्ति की आराधना होती है। यहाँ पे जो राधा का ना हो सका वो श्याम का ना हो सका, और जो सीता मैया को भूल गया वो श्री राम का ना हो सका। ये जो मेरे चेहरे पे आप रंग देख रहे हैं ना, ये बंगाल के लोगों का प्यार है ममता बनर्जी के लिए। आपका घर भले ही बंगाल में हो, लेकिन आपकी इन्हीं घिनौनी हरकतों के लिए बंगाल के लोगों के दिल का दरवाजा बीजेपी के लिए हमेशा के लिए बंद हो चुका है।
মোদি গ্যারেন্টি যে মোদি গ্যারেন্টি নয় সেটা আরেকবার ভালো করে প্রমাণিত হয়ে গেল। কেমন করে? আমরা তো বারবার বলছি নারী শক্তি, নারী শক্তি, নারী শক্তি। শুধুমাত্র নারী শক্তি বললেই নারী শক্তিকে সম্মান দেওয়া হয় না। মোদি গ্যারেন্টি যে ফেল করছে এবং নারীদের প্রতি যে তাদের সম্মান নেই সেটা আবার কিন্তু প্রমাণিত হয়ে গেল। আজকে বিজেপির সাংসদ দিলীপ ঘোষ তিনি কি বলেছেন আপনারা সবাই শুনেছেন। এটা সংবাদ মাধ্যম, সোশ্যাল মিডিয়া সর্ব জায়গায় প্রচারিত হয়েছে। বাংলার মানুষ, ভারতবর্ষের মানুষ, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় আছেন তারা সবাই দেখেছেন কিরকম মোদিজির গ্যারেন্টি, মহিলাদের প্রতি সম্মান। তার দলের সাংসদ আমরা আগেও তো দেখেছি কি কি বলেছেন আর এখনো কি বলছেন। ওই ধারাটা কিন্তু একই আছে, অর্থাৎ মহিলাদের অসম্মান। বুঝতে পারা গেছে তার একটু রাগ হয়েছে, তিনি একটু মনোব্যথায় ভুগছেন, নিজের জায়গায় টিকিট পাননি, চলে গেছেন বর্ধমান দুর্গাপুরে। চলে গেছেন মানে যেতে হয়েছে, চলে গেছে, বুঝেছি এগুলো তারই হয়তো ফলস্বরূপ। আমরা দেখেছি যে এরকম একটা ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে তিনি আসছেন যেখানে এটা খুবই স্বাভাবিক। নারীদের প্রতি সম্মান সেটা কোনোদিনই দেখায় না ভারতীয় জনতা পার্টি, এবং তিনি যেখান থেকে এসেছেন সেখানেও এই সম্মান দেখার কথা তিনি দেখেনও নি, ভাবেনও না, আর ভাবতে শেখেনও নি।